بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس پارٹی کے صدر وہ اس ودھان سبھا کے پتیاشی محترم جناب ڈاکٹر صاحب، میرے بڑے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیس پارٹی کے تمام ذمہ داران جو آج منچ پر بیٹھے ہیں، اور آپ تمام حضرات جو ہزاروں کی تعداد میں نکل کر آج کے اس جن سبھا میں شرکت کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور یقیناً اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کے دن آپ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے اپنا ودھائک بنا کر اتر پردیش کی ودھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ میں آپ کو صرف یہی بتانے آیا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ڈاکٹر صاحب کی تائید کرتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، اور اس کے کنوینر بابو سنگھ کشواہا صاحب ہیں، اور ہم نے یہ طے کیا کہ جہاں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا پرتیاشی نہیں ہوگا، وہاں پر ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کی ہم اس کی تائید کریں گے، اور جہاں پر ڈاکٹر صاحب کی پیس پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، وہاں پر بھاگیداری پریورتن مورچہ کی ڈاکٹر صاحب تائید کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں صرف آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں منتخب کریں گے، کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی آواز بھارت کی سیاست ہو یا اتر پردیش کی سیاست ہو، کوئی آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کی ایوان ہے، 540 کے قریب سانسد بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ٹرپل طلاق کا قانون مودی سرکار بنا رہی تھی تو کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ جب ٹرپل طلاق کا قانون 3 مرتبہ لوک سبھا کو لایا گیا تو کس نے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر دلیلیں دے کر اس قانون کی دھجیاں کس نے اڑائی؟ کس نے یہ بتایا پورے ملک کو کہ یہ قانون مسلم مہیلاؤں کو اور پریشان کرے گا اور ان کی بربادی کا باعث بنے گا؟ سماجوادی بھی تھی، بسپا بھی تھی، کانگریس بھی تھی، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ہر چیز ریکارڈ میں یوٹیوب پر شامل ہے، موجود ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں۔ جب CAA کا کالا قانون لایا گیا تو CAA قانون کے خلاف کس نے کہا کہ یہ مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے ساری دنیا کو اور دیش کو بتایا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے؟ اور کس نے پورے دیش کے ان غیور نوجوانوں کو بھارت کی سنسد سے ایک پیغام دیا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے کالے قانون کو پھاڑ دیا تھا، اسی طرح اسدالدین اویسی نے CAA کے قانون کو پارلیمنٹ میں پھاڑ کر کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد دیش کے کونے کونے میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں نے، ہمارے غیور نوجوانوں نے، اور ان تمام ذمہ داروں نے جنہیں دیش سے محبت ہے اور رہے گی،
جن کو संविधान से लगाव है और रहेगा, उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया. आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है कि एक ऐसे आदमी की आवाज को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा. आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहां है वो आवाज जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा. मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए. आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था. आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी जबानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए. इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके. आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं. आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है. हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला. यकीनन मैं एक मुख्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं. मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है. अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है. मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए. मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है. सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है. हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया. मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं. निकलो और वोट डालो डॉक्टर साहब को. डॉक्टर साहब कामयाब होंगे. डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआओं वोटों से तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को और जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीद दूंगा, उसकी शिकस्त हो गई, उसकी हार होगी. और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का ज़मीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते. हाँ, जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचेगा. जो हुसैनियत का परचम उठाए हुआ है वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है. दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है. दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है. आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए. तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए. अरे हम उनके नाम लेवा हैं जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं. ये हक की लड़ाई है, याद रखो.
डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहां पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या जमीर की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों के थैलियां लेकर आ रहे हैं, 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अय्यूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अय्यूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कौन तुम्हारी हक को जताने के लिए सारी दुनिया के सामने कहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि खलीलाबाद की जनता हो, पूर्वांचल की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? असदुद्दीन अवैसी इसी बात को समझते हुए, महसूस करते हुए मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह ताला 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है प्यारे, थोड़ी बचा के रख, 24 में फिर आएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर की मोहब्बत में तू खुद, तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, मगर 24 में हम आएंगे। मेरे पास भी कोई दौलत नहीं है, मेरे पास भी कुछ दौलत नहीं है। लोग बोलते हो इसी के पास क्या है? मेरे पास ईमान की दौलत है और वही मेरे लिए काफी है। मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि इख्तिदार से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि दौलत इसको खरीद नहीं पाएगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो गोलियों से इसको खत्म कर देंगे। अरे तुम गोलियां जितने चलाना है चलाओ, मगर याद रखो ओवैसी इस दुनिया में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मगर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा अज़म कर रहा हूं, अहद कर रहा हूं कि जालिम गोलियां चलाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसीलिए डॉक्टर साहब की कामयाबी में, डॉक्टर साहब की राह में, इनकी कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। डॉक्टर अय्यूब की कामयाबी में कांटे भिजाए जा रहे हैं। और याद रखो, मेरे सवाल का जवाब दो आप, अगर पैर में कीला चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है तो कौन निकालता है पैर से कांटे को? कौन निकालेगा?
آپ کو نکالنا پڑے گا نا. اگر آپ کے ہاتھ میں کانٹا کیلا چبھے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے ادھر نکال میرا؟ نہیں بولیں گے نا. ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا نا علاج کے لیے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں وہ بسپا ہے وہ سپا ہے، یاد رکھو یہ آپ نے کہانی ہم نے بچپنے میں پڑھی تھی کہ ایک سانپ کے دو چہرے ہوتے، یہ وہی ہے یہ لوگ. ایک تھا ودھایک بی جے پی کا، اور آپ جانتے ہیں کہ شاہی کلا مدرسے کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا. بی جے پی میں تھے تو اکھلیش یادو نے کہا کہ آجا میرے پاس ایک واشنگ مشین ہے، تجھے اس میں ڈالوں گا تو تو سیکولر ہو جائے گا. وہاں پر دوڑے اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. بی جے پی نے کسی اور کو لایا ہے اور بسپا نے کسی اور کو لایا ہے. یاد رکھو میری اس بات کو، نقصان ہم کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے. نقصان ہم کو غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے. کربلا کی سرزمین پر نواسے رسول پر تلوار اٹھانے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون تھے؟ آج پھر آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر ایوب کو روکا جائے. پہچانو ان غداروں کو، پہچانو ان منافقین کو جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں، جو آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. اگر ڈاکٹر ایوب سے کسی کو شکایت ہے، ہو سکتا کہ حق بجانب ہو. ڈاکٹر ایوب سے کسی کو شکایت ہے تو میں آج ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، معاف کر دو ڈاکٹر ایوب کو، معاف کر دو. ڈاکٹر ایوب کی اہمیت نہیں ہے، ہماری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے، جنتا کی اہمیت ہے، آپ کی آواز کی اہمیت ہے. خلیل آباد کی جنتا کی آواز اگر اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں گونجے گی تو کیا سپا والے اٹھائیں گے یا بسپا والے اٹھائیں گے؟ جو ابھی تک ودھایک نہیں بنا بسپا والا مگر اہنکار میں کہہ رہا ہے کہ دولت میرے پاس ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی آواز کو کامیاب کریں گے یا دولت کو کامیاب کریں گے. آج ڈاکٹر ایوب کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. یقیناً ہم مختلف سیاسی پارٹی کے ہیں مگر میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، کیا چیز ہے جو مجھے یہاں پر لائی؟ دولت نہیں لے کر آئی، میرا سیاسی مفاد نہیں لے کر آیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں 22 بچوں کو CAA NPR NRC میں گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا. میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر کے نام پر کس کو نشانہ بنایا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ کاش گنج کا پولیس اسٹیشن میں اس کو مار دیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانپور میں 80 سالہ بوڑھے کو داڑھی کو کھینچا گیا، اس کے منہ پر پیشاب کر دیا گیا. ارے جب تمام دشمن ایک ہو گئے تو کیا اویسی اور ڈاکٹر ایوب ایک نہیں ہو سکتے؟ ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے. آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اور ملا دے. آپ خوب دعا کریے کہ پروردگار تیرے گناہگار بندے ہیں، ان کے دلوں کو ملا دے اور ہم کو ملا دے اور ہمارے ضمیر کو دولت پر غالب کر دے. یہ لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت کے نام پر بک جائیں گے. ارے دولت کے نام پر اگر بکتے تو طائف کربلا کی تاریخ سامنے نہیں آتی. اقتدار کے سامنے اگر جھک جاتے تو پھر آج یہاں تک نہیں پہنچتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. نامصائب حالات ضرور ہیں مگر اپنی امید کو برقرار رکھیے. یاد رکھیے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ جاتی ہے. تو آپ کو ان باطل طاقتوں کے طوفانوں میں چراغ کو جلانا ہے. تو کوئی دولت کے نام پر آپ کو دبانا چاہتا ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک
चाहने वाले को पहचानिए, आपके हमदर्द को समझिए। डॉक्टर अय्यूब आपके हमदर्द हैं। एक सवाल का जवाब दो, अगर कल कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीत गया और अगर डॉक्टर अय्यूब भी तुम्हारे सामने विधायक होंगे, तुम किसके पास जाकर कहोगे डॉक्टर मेरा काम करेगा नहीं करेगा? किसको बोल सकोगे? तुम बसपा के या बीजेपी के विधायक को बोल सकोगे? वहां पर हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा, विधायक जी, विधायक जी, डर डर कर जाना पड़ेगा। सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। मगर डॉक्टर अय्यूब कामयाब होंगे तो दूर से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर साहब किधर, दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे नहीं क्या गांव को? ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा। यही मिजाज आपको कामयाब करेगा। पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को मेरे भाई। यही पैगाम देने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। क्या 3 तारीख के दिन आप गिलास के निशान पर बटन दबाएंगे? कितने लोग बटन दबाएंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? तो आपको मुबारकबाद। और याद रखिए, डरना नहीं। जब डरेंगे तो क्या उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? जब डरेंगे तो उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? उस बच्ची ने क्या पैगाम दिया? एक बच्ची ने इख्तिदार के सामने कह दिया नहीं डरेंगे, नहीं खरीद सकते हमको। तो लगाओ नारा धूम के, पुकार के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।